हेलो मित्रों, जय माताजी, जय श्री राम। तो मित्रों, जो बगदाणा वाली जो घटना बनी थी ये घटनाની અંદર સૌથી પહેલા જે 8 આરોપી પકડાયા હતા એમના 8 આરોપીઓની આજે કોર્ટની અંદર સુનાવણી છે, મહુવા કોર્ટની અંદર। અને આગોતરા એટલે કે જામીન મંજૂર કરવા માટે એમણે ગત 30 ફેબ્રુઆરીના રોજ અને 30 જાન્યુઆરીના રોજ એમણે અપીલ કરી હતી અને એ વખતે મુદત પડી હતી 2 ફેબ્રુઆરીની। तो मित्रों, आज महुआ कोर्टनी अंदर जे बगदाणा बबालनी अंदर प्रथम पकड़ाયેલા 8 आरोपीओनी अरजीनी जामीन अरजीनी सुनावणी चाली रही है मित्रों। तो एनी अंदर शुं थाय छे ए आपणे जोवानुं रह्युं मित्रों। 8 आरोपीओनी जामीन अरजी मंजूर करवा माटे अने एक 9मा आरोपीनी जे आगोतरा जामीन अरजी पण मित्रों एनी पण आजे कोर्टनी अंदर सुनावणी छे महुआ कोर्टनी अंदर। तमना અને મને બધાને ખબર છે મિત્રો કે જે નવનીત બાલદિયા પર હુમલો કરનાર 14 આરોપીઓ અત્યારે ભાવનગર જેલની અંદર બંધ છે મિત્રો। તો આ તમામે 14 આરોપીઓમાંથી જે પ્રથમ 8 આરોપી પકડાયા હતા એ 8 આરોપીઓની જામીન અરજી મંજૂર કરવા માટે એમણે મહુવા કોર્ટની અંદર 30 ફેબ્રુઆરીએ એમના વકીલ મારફતે એક અપીલ મુકાઈ હતી। પણ 30 ફેબ્રુઆરીના कोर्टनी अंदर जયારે चर्चा चाली त्यारे सुनावणी दरमियान एनी अंदर मुदत पड़ी हती अने एनी अंदर सुनावणीनी माटेनी पहली मुदत हती 2 फेब्रुआरी 2026 जे आजनो दिवस हतो। तो आनी अंदर आज सुनावणीनी अंदर शुं कथाय छे कोर्टनी अंदर जामीन मळे छे के नथी मळता आने पहेला ज्यारे सुनावणी थई त्यारे ज्या मुदत पड़ी हती आना कारणे आरोपीओनी मुश्केलीओनी अंदर वधारो थयो हतो अने जयराज आहिरनी पण आनी अंदर मुश्केलीओनो वधारो थयो हतो कारण के एमने जामीन मंजूरी मळी न हती। महुआ कोर्टे ए वखते मंजूरी एमने आपी न हती। तो मित्रों, आपणे जोवुं रह्युं के आजना पूरा दिवसनी अंदर शुं घटनाक्रम बने छे अने कई रीते आजनो दिवस आगळ वधे छे मित्रों। साथे साथे मित्रों, गुजरातनो सौथी चर्चित मुद्दो नवनीत बालदियानो केस एना कारणे समग्र गुजरातनी अंदर कोળી समाज मित्रों तमामे तमाम कोળી समाज एक थई गयो हतो अने नवनीतभाई बालदियाने न्याय अपाववा माटे समग्र गुजरातनी अंदर कोળી समाज एक थई गयो हतो अने तमामे तमाम कोળી समाजना धारासभ्यो होय, सांसदो होय, सामाजिक अग्रणीओ होय, तमामे तमाम लोकोनो नवनीतभाईने समर्थन प्राप्त हतुं अने पहेलेथी दरेके दरेक कोળી समाजना नेताओ द्वारा नवनीतभाईने समर्थन प्राप्त थई गयुं हतुं मित्रों। आ केसनी अंदर सोलंकी बंधुओ एटले के हीराभाई सोलंकी अने पुरुषोत्तमभाई सोलंकी एमनुं पण खास समर्थन एवुं पहेलेथी नवनीतभाईने प्राप्त हतुं अने एमने पहेलेथी ज एवुं एमने समर्थन आप्युं हतुं के भाई जे अन्याय थयो छे, जे माणसने पर जीवलेण हुमलो करवामां आव्यो छे अने जे कोળી समाजनो युवक छे એને न्याय મળવો જોઈએ એના માટે કરીને हीराभाई सोलंकी होय, पुरुषोत्तमभाई सोलंकी होय के पछी अन्य कोई कोળી समाजना नेता होय के अग्रणी होय एमणे तमामे पहेलेथी नवनीतभाईने समर्थन आपेલું હતું અને આના પછી ધીમે ધીમે આ કેસની અંદર દિવસો વધતા જાય છે ત્યારે કોળી સમાજના 15 ધારાસભ્યો અને 3 સાંસદ સભ્યો મળીને 18 ટોટલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે मुलाकात करे छे अने एना पछी गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा एक एसआईटी नी रचना करवामां आवे छे अने एसआईटी नी रचनानी अंदर जे भावनगरना आईजी होय छे गौतम परमार एमना द्वारा अनेक पूछताछ पछी जयराजभाई आहिरनी एटले के मायाभाई आहिरना दीकरानी धरपकड़ करवामां आवे छे अने आजे 8 दिवसथी जयराजभाई आहिर पण भावनगरनी जेलनी अंदर बंद छे अने एना पर अत्यारे ज्यारे सुनावणी चालवानी छे जे प्रथम 8 आरोपी पकड़ाया हता जेमने बगदाणा पोलीसे जेमनी अटकायत करी हती अने ए 8 आरोपीओनी जामीन अरजी मूकवामां आवी हती। तो ए जामीन अरजी उपर आजे सुनावणी छे हाईकोर्ट महुआ कोर्टनी अंदर। तो शुं आजे एमनी साथे साथे जयराजभाई आहिर पण पोताना जामीन अरजी मूकी शके छे एवी पण अटकळो ज्यारे चाली रही छे। पण आना पहेला ज्यारे जयराजभाई आहिरे महुआ कोर्टनी अंदर પોતાના માટે જામીન અરજી મૂકી હતી ત્યારે મહુવા કોર્ટે રદ કરી નાખી હતી
અને એમને ભાવનગરની જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. ભાવનગરની અંદર અપીલ કરવી પડશે, કારણ કે આના પહેલા મહુવા કોર્ટે એમની અપીલ રદ કરી નાખી હતી. અને અત્યારે એવી અનેક અટકળો ચાલી રહી છે કે અત્યારે જયરાજભાઈ આહિર પણ પોતાના જામીન મૂકવા માટેની અરજી મૂકી શકે છે અને એમના વકીલ મારફત એ પણ એમની થઈ શકે છે મિત્રો. અને આ સમગ્ર ઘટનાક્રમની વચ્ચે મિત્રો 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના ભાવનગરની અંદર એક કોળી સમાજનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું. અને આ મહાસંમેલનની અંદર કોળી સમાજના અનેક અગ્રણીઓ આવ્યા હતા અને દરેક અનેક એવા અલગ અલગ પોતપોતાના નિવેદનો પણ આપ્યા હતા. અને આ નિવેદનોની અંદર જ્યારે પીડિત નવનીતભાઈ બાલદિયા દ્વારા પણ એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ આ તો હતી બધાની સમાજ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી ન્યાય સભા, અને આના પછી અમે બગદાણાની અંદર એક મહાસભા સંમેલનનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એની અંદર કોળી સમાજના જે ચૂંટાયેલા જનતાના પ્રતિનિધિઓ છે, જેમણે નવનીતભાઈ બાલદિયાને સાથ આપ્યો છે અને સમર્થન આપ્યું છે, તેમને દરેકને નવનીતભાઈ બાલદિયા દ્વારા ફોન કરીને ઇન્વિટેશન આપવામાં આવશે. અને તેમનું દરેકનું ત્યાં બગદાણાની અંદર જે સભાની અંદર બોલે અને નવનીતભાઈ દ્વારા સન્માન પણ કરવામાં આવશે. તો મિત્રો આ સમગ્ર ઘટનાક્રમની અંદર ક્યાંથી ક્યાં સુધી પહોંચે છે, શું આજે આમના જામીન મંજૂર થઈ જાય 8 આરોપીઓના, તો શું કોળી સમાજ આના પછી બેઠકોનો દોર વધારી શકે છે કે અન્ય કોઈ દબાણ કરી શકે છે અને જયરાજભાઈ આહિર પોતાની જામીન અરજી આજે મૂકી શકે છે? એવા અનેક તર્ક વિતર્કો અત્યારે ચાલી રહ્યા છે મિત્રો. તો જોવું રહ્યું કે અત્યારે મહુવા કોર્ટ શું મંજૂરી આપે છે અને શું મિત્રો આગળ ઘટના બને છે. આ મિત્રો 8 આરોપી જેમની અત્યારે સુનાવણી થવાની છે મહુવા કોર્ટની અંદર જામીન અરજી માટેની, એ 8 આરોપી એ જ છે જેમને પહેલા દિવસે બગદાણા પોલીસે જેમની અટકાયત કરી હતી મિત્રો. અને એ 8 આરોપીઓની સુનાવણી આજે મહુવા કોર્ટની અંદર થવાની છે. અને એમના વકીલ મારફતે કે એમને જામીન અરજી મળે છે કે નથી મળતી. આના પહેલા જામીન અરજી 30 તારીખે ના મળી હતી, તો એમની સમસ્યાની અંદર વધારો પણ થયો હતો કે એમને એવું લાગ્યું હતું કે હવે મળશે કે નહીં મળે જામીન. અને આ કેસની અંદર એવી અટકળો પણ ચાલી રહી છે કે આજે જયરાજભાઈ આહિર પણ પોતાની જામીન અરજી મંજૂર કરાવવા માટે અરજી મૂકી શકે છે મિત્રો. આના પહેલા જયરાજભાઈ આહિરની જે મહુવા કોર્ટ દ્વારા જેમને અરજી કરવામાં આવી હતી, એ મહુવા કોર્ટે એમની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી અને એમને ભાવનગર જેલના હવાલે કરી દીધા હતા. તો મિત્રો જ્યારે ભાવનગરની અંદર કોળી સમાજનું મહાસંમેલન મળ્યું હતું અને આજે આ બધાની વચ્ચે કોર્ટની અંદર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી છે અને 8 આરોપીઓના જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. અને કોર્ટે દ્વારા આજે 8 આરોપીઓને જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. અને 9મા આરોપી જેમણે આગોતરા જામીનની અરજી કરી હતી, રત્તુ ભમ્મરે, એમણે પોતાની અરજી પાછી ખેંચી લીધી છે મિત્રો. અને તો મિત્રો મહુવા કોર્ટે આજે 8 આરોપીઓને જામીન મંજૂર કર્યા છે. અને જે પ્રથમ 8 આરોપી પકડાયા હતા, એ 8 આરોપી હવે જેલમાંથી બહાર આવશે. અને અત્યારે એ પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે જયરાજભાઈ આહિર પણ પોતાની અરજી મૂકી શકે છે જામીન મંજૂર કરાવવા માટેની. અને જે 8 આરોપી હતા એમને મહુવા કોર્ટે આજે જામીન આપી દીધા છે. અને મિત્રો જે 8 આરોપી છે એમના નામ આ પ્રમાણે છે મિત્રો. પહેલા છે રાજુ દેવાયત ભમ્બર, બીજા છે વેરુ મધુ રાયડા, ત્રીજા છે આતુ ભમ્બર, ચોથા છે ભાવેશ ચેલાણા, 5મા છે વિરેન્દ્ર પરમાર, 6ઠા છે પંકજ મેર, 7મા છે સતીશ વનાળિયા અને 8મા છે ઉત્તમ બામણિયા. આ 8 આરોપીઓને આજે કોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા છે અને 8 અત્યારે બારે આવશે મિત્રો. જેમને જેલમાં પ્રથમવાર પૂર્યા હતા એ 27 થી 28 દિવસની અંદર થઈ ગયા છે મિત્રો. અને એ 8 આરોપીઓને આજે જામીન મળી ગયા છે મહુવા કોર્ટ દ્વારા. અને એમની 8 આજે એ જેલની અંદરથી બહાર આવશે. આ ઘટનાની અંદર જેનો મુખ્ય આરોપી તરીકે માયાભાઈ આહિરના દીકરા જયરાજભાઈ આહિર નો છેલ્લા 8 દિવસથી જે ભાવનગર જેલની અંદર બંધ છે અને હવે એની એ પણ અટકળો વધુ તેજ પકડી રહી છે કે આજે એવો પણ એની અંદર
અરજી મૂકી શકે છે અને પોતાના જામીન મંજૂર કરવા માટેની અરજી કરી શકે છે. અને તેમના માટે પણ આ રાહતના સમાચાર છે, કારણ કે કોર્ટે આ કેસની અંદર હવે જામીન આપવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. અને આ સમગ્ર તો આ મિત્રો સમગ્ર ઘટનાક્રમની વચ્ચે જયરાજભાઈ આહિર માટે પણ એક રાહતના સમાચાર છે, કારણ કે મહુવા કોર્ટે હવે આ કેસની અંદર જામીન આપવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. અને આ બધાની વચ્ચે જે હવે કોળી સમાજની બગદાણાની અંદર જે મહાસંમેલન મળવાનું છે એની અંદર શું તર્ક વિતર્કો કાઢવામાં આવે છે, શું અન્ય દબાણ કરવામાં આવશે કે પછી આના પછી બેઠકોના દોર વધે છે કે શું થાય છે આની અંદર, એ પણ જોવું રહ્યું. અને જો આ બધાની વચ્ચે જયરાજભાઈ આહિરને જામીન મળી જાય છે તો કોળી સમાજ દ્વારા કેવા રીતે દબાણ કરવામાં આવશે કે શું આગળની રણનીતિ બનાવવામાં આવશે, એ વસ્તુ આપણે જોવી રહી મિત્રો. તો મળીશું આપણે એક નવા જ વિડીયોમાં. પણ જો મારી ચેનલમાં તમે નવા જ આવ્યા હો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી હું તમારા માટે આવા એક અદ્ભુત પ્રકારના વિડીયો બનાવતો રહું અને તમે પણ મારા વિડીયો જોતા રહો. જય માતાજી, જય શ્રી